जय जगन्नाथ। आसतु देखा डेमोक्रेसी गणतंत्र विषय एटा हूँ +2 सेकेंड इयर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस प्रथम अध्याय गणतंत्र। ओके कौटर पॉलिटिकल साइंस गणतंत्र विषय देखा आज। ओके गणतंत्र कौन देखा तार अर्थ देखा प्रकार भेद देखा वैशिष्ट्य देखा आ कौन कौन देखा तो गणतंत्र सफलता जो आवश्यक उपादान गुड़ी कौन कौन अच्छी आ भारतीय गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति आह्वान गुड़ा कौन जमीक असमानता निरक्षरता नक्सलवाद समस्या लिंगगत वैषम्य एगुड़ा देखा। ओके चलते देखा प्रथमे कौन सब अच्छी आधुनिक शासन व्यवस्था चली जिते भी शासन गणतंत्र होची गोटे जनप्रिय सरकार। ओके जनप्रिय सरकार भाई प्रतिष्ठा लाभ करिअछि। आधुनिक विश्व रे बहुत सारा देश जे कि गणतंत्र को आपणै छंती। अधिकांश देश गणतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित चलती पृथ्वी रे बा आम विश्व रे जेमती कि इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस जापान भारत। ओके पृथ्वीर अधिकांश राष्ट्र गणतंत्र शासन को आपणै छंती। से शासन व्यवस्था से माने प्रचलित करुछंती। ओके टिके रहि जांतु। ओके गोटे मिनिट लगे देखु ताहले गणतंत्र गोटे सार्वजनीन और सुपरिचित शब्द होते कौन कौन यार अर्थ अति व्यापक। यह एक बहुरूपी धारणा। गणतंत्र जे केवल सरकार स्वरूप ताहा नुहे गणतंत्र को मध्य सामाजिक और अर्थनैतिक आदर्श रूपे ग्रहण करा जाए। बेले बेले याकू जीवनर मार्ग बोली विवेचना करा जाए। गणतंत्र गोटे आम सार्वजनीन और सुपरिचित शब्द बोली भाविले ही हेनी तार अर्थ आम गणतंत्र अर्थ होछि अति व्यापक तार बहुरूपी धारणा रही अछि। गणतंत्र जे केवल सरकार स्वरूप ताहा नुहे बट गणतंत्र होछि गोटे सामाजिक और अर्थनैतिक आदर्श रूपे भी ग्रहण करा जाय थाए। ओके आमे किछि समय गणतंत्र गोटे जीवनर मार्ग बोली मध्य विवेचना करिथाउ हला। जेमिति कि आमे देखिबा जे डेमोक्रेसी बा गणतंत्र दुईटी शब्द रो आसीछि। ओके गणतंत्र जन्म होछि प्राचीन ग्रीक देश बट डेमोक्रेसी दुईटी ग्रीक शब्द रो आसीछि। कौन कौन सेटा डेमोस ओ क्राटस बा क्राटिया सेटा होछि डेमोक्रेसी। डेमोस रो अर्थ होछि गण बा लोक और क्राटस बा क्राटिया रो अर्थ होछि क्षमता। दुईटा मिसिले कौन होछि लोक शक्ति बा गण क्षमता जहाँ को आमे पीपुल्स पावर मध्य बोली कहि थाउ। ओके देखो ये लिखा है गणतंत्र जन्म है प्राचीन ग्रीक कौटी है प्राचीन ग्रीक देश रे। गणतंत्र बा डेमोक्रेसी शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द कौट डेमोस और क्राटस बा क्राटियारो आसी। ओके डिमोस और क्राटस बा क्राटियारो आसी है टिके रही जा। ताहले जदि आमे देखिबा सेटा को ओके डिमोस रो अर्थ कौन आमे देखिथिबे गण बा लोक
ଓ କ୍ରାଟୋସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷମତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାୱାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଇଂଲିଶରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକଶକ୍ତି ବା ଲୋକ କ୍ଷମତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପିପୁଲ୍ସ ପାୱାର ମଧ୍ୟ କହିବା। ଓକେ, ଯେମିତି ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକଶକ୍ତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଗୋଟେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ତା ମାନେ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେଠି କିଏ? ଲୋକମାନେ। ଓକେ, ଲୋକମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ଏଇଟା ବେଳେ ବେଳେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଡେସ୍କ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ବା ଆସିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଓକେ, ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଜନତା। ଓକେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ, କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସେଟା ଜନମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, କାହା ଉପରେ? ଜନମତ ଉପରେ। ଓକେ, ଜନତାଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ଉପରେ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ। ଓକେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଏଠି ଅଛି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗ୍ରୀସ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରୀସ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? କେବେ ହେଇଥିଲା? 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଓକେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ଓକେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନୁହଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଗ୍ରୀସ ଦେଶରେ। ଓକେ, ଯେମିତିକି ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଓ ସକ୍ରେଟିସ୍ ପରି ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଧାରଣାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। କିଏ କି? ପେରିକ୍ଲିସ୍, ସକ୍ରେଟିସ୍, ଏମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଯିଏକି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ନଗରରାଜ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ସ ନଗରରାଜ୍ୟ, ଏଟାକୁ ଆମେ ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ କହିଥାଉ। ଓକେ, ନଗରରାଜ୍ୟ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଓକେ, ନଗରରାଜ୍ୟ ମାନେ ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍। ଗ୍ରୀକ୍ ନଗରରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଯେଉଁ ଗ୍ରୀସର ନଗରରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଓକେ, ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍, ସେଇଠିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଜନପ୍ରିୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲା, ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 1688 ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଜିଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ସେ ସମୟରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ଥରେ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, କେଉଁ ବିପ୍ଳବ? ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1688 ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1688 ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନଃ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଯୋଗୁଁ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 1776 ଲେଖା ହେଇଛି ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିକାଶର ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, କ'ଣ ସେଇଟା? ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା 1776ରେ। ଓକେ, 1776ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା 1789ରେ। ଓକେ, ଏ ଦୁଇଟା ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ବା ଘଟଣା ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକଶିତରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଲିଭାଇଛି। ଓକେ, ଯେମିତିକି ଏ ଦୁଇଟା ସଂଗ୍ରାମରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତିକୁ ଆଦର୍ଶକୁ ସେଠି ଜନପ୍ରିୟ କରାଗଲା। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଉପନିବେଶବାଦଙ୍କ
କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ଏବଂ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଗତୀକରଣ ଓ ଉଦାରୀକରଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଆମ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକଶିତରେ। ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତିକୁ ଆଦର୍ଶକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ କିଛି ବହୁତ ସାରା ଦେଶ ବା ଉପନିବେଶବାଦଙ୍କ କବଳରୁ ଯେ ବହୁତ ସାରା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବା ୟୁକେରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ା। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ଆଉ ତାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଧାରଣା ଓ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ। ସେଇଟା ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଅନେକ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେ ଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତିରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଧାରଣା ଓ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଧାରଣା, ଭାବନା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ବୋଧକ ମତାମତ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଧାରଣା, ଭାବନା, ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇକି ଦୁଇଟି ମତାମତ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ ସେଟା? ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଲିବରାଲ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ମାର୍କ୍ସିଆନ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। এই দুটি মতবাদ আধুনিক বিশ্বକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଓ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମତବାଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଉଦାରବାଦ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେ ଦୁଇଟା ହିଁ ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ା। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବା ବିଶାରଦ ମାନେ ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ଓକେ, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ସେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ। ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ, ବାଇ ଦ ପିପୁଲ, ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନେ ସେଠି ଶାସନ କରିବେ। ଓକେ, ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶାସିତ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଶାସନ ହେବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ସଂଜ୍ଞା ସିଲି, ଅଧ୍ୟାପକ ସିଲିଙ୍କର। ଓକେ, ଅଧ୍ୟାପକ ସିଲିଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଂଶ ନିହିତ ଥାଏ। ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଜ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଏ ସେୟାର। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଅଧ୍ୟାପକ ସିଲିଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ନିହିତ ଥାଏ। ଓକେ, ଏମିତି ବି କିଏ ଛାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତିନି, ସେଠି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଂଶ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ସଂଜ୍ଞା ଏଭି ଡାଇସିଙ୍କର। ଓକେ, ଏଭି ଡାଇସିଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ବିଶେଷ।
କ'ଣ କହୁଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶବିଶେଷ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଶାସନ କରିବେ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶବିଶେଷ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ, ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସିଙ୍କର। କାହାର? ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସିଙ୍କର। ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସିଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ ରହି ସମଗ୍ର ଜନତା ହସ୍ତରେ ଆଇନତଃ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବା ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା, ଯେଉଁମାନେ ରୁଲ୍ କରନ୍ତି, ରୁଲର୍ସ, ଶାସନ କ୍ଷମତା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନ ରହି, ମାନେ କି ଖାଲି ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ଖାଲି ମନେକର ଖାଲି ଧନୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାରଟା ନ ରହି କି ଖାଲି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାରଟା ନ ରହି, ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କହିବା ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ କାଷ୍ଟର ହାତରେ ପାୱାରଟା ନ ରହି, ଯଦି ସେଇଟା ସମଗ୍ର ଜନତା ହସ୍ତରେ ଆଇନତଃ, ଓକେ, লিগালি ବାଇ ଦ ଲ ଯଦି ଆଇନତଃ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ସମଗ୍ର ଜନତା ହସ୍ତରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯିବ। କାହା ଭାଷାରେ ଏଇଟା? ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସିଙ୍କ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଗେଟେଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମଗ୍ର ଜନତା ଓ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମଗ୍ର ଜନତା ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର ଜନତା ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ହୁଏ, ଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ହିଁ ଆମେ ଆମ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭକୁ ପଠାଇଥାଉ, ଲୋକସଭାକୁ ହେଉ ବା ବିଧାନସଭାକୁ, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବା ଆର ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ଜନତା ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ରହୁଛି ନା ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସରକାର ବଦଳାଇ ପାରିବୁ। ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗେଟେଲ, ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମଗ୍ର ଜନତା ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ରବର୍ଟ ଡାଲ୍। ହଁ, ରବର୍ଟ ଡାଲ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉଚ୍ଚମାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି। ସେ କହିବା ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଜନସାଧାରଣ ବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ତାଙ୍କ ନେତା ଉପରେ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ଆମ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବା ଏମ୍ପି ଭୋଟ ସେ ଜିତିକି ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁ ଲୋକସଭାରେ ହେଉ ବା ବିଧାନସଭାରେ, ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଇଠି ଆମେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁ। ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଥିବ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଆମେ ଜିତେଇ ପାରିବୁ। ଓକେ, ସେଇଠି ଆମେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ରବର୍ଟ ଡାଲ୍। ଓକେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଓକେ, ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।